过，在夜里梦过。幸福是什么？叫人猜不透。爱人的交错，现实或虚构，多少年徘徊在十字路口。痛也曾痛过，泪也曾流过，欢笑声过后，却依然寂寞。梦醒的失落，麻木的生活，谁能够缝补心灵缺口？你的光临到冰冷角落，你的爱温暖我的心窝，你的话解开我困惑，我开始懂，不曾心痛就不懂感动，泪水以后的彩虹实现我的美梦。痛也曾痛过，泪也曾流过，欢笑声过后，却依然寂寞。梦醒的失落，麻木的生活，你能够缝补心灵缺口？你的光临到冰冷角落，你的爱温暖我的心窝，你的话解开我困惑，我开始懂，不曾心痛就不懂感动，泪水以后的彩虹实现我的美梦。你的光临到冰冷角落，你的爱温暖我的心窝，你的话解开我困惑，我开始懂，不曾心痛就不懂感动，泪水以后的彩虹实现我的美梦，不曾心痛就不懂感动，泪水以后的彩虹实现我的美梦。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕，他用美物
是你所愿的得以知足，医治你如因烦恼患痛。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命，脱离死亡。以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物是你所愿的得以知足，医治你如因烦恼患痛。噔滴哒滴滴噔滴哒滴滴噔，噔滴哒滴滴噔滴哒滴滴噔，噔滴哒滴滴噔滴哒滴滴噔，噔滴哒滴滴噔滴哒滴滴噔。他救赎你的命，脱离死亡。以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物是你所愿的得以知足，医治你如因烦恼患痛。医治你如因烦恼患痛。哈利路亚！亲爱的圣灵，我们欢迎你自由的运行，来充满我们，改变我们。亲爱的圣灵，甜蜜的灵，温柔的灵，在这时刻，求圣灵运行，来充满我们的心，改变我们，让我们更像你，让我们把自己完全献给你。在这时刻，求圣灵运行，来充满我们的心，改变我们，让我们更像你，让我们把自己完全献给你。哦，主圣灵，哦，主圣灵，充满在这里，叫我们的灵能在你光中再一次兴起。哦，主圣灵，哦，主圣灵，充满在这里，来充满我们的心，让我们明白你所有旨意。在这时刻，求圣灵运行，运行，来充满我们的心，改变我们，让我们更像你，让我们把自己完全献给你。在这时刻，求圣灵运行，
充满我们的心。主啊，你改变我们，让我们越来越像你，让我们把自己完全献给你。哦，主圣灵啊，主圣灵充满在这里，叫我们的灵能在你光中再一次兴起。主圣灵啊，主圣灵充满在这里，来充满我们的心，让我们明白你所有旨意。圣灵哦，主圣灵啊，主圣灵充满在这里，叫我们的灵能在你光中再一次兴起。哦，主圣灵啊，主圣灵充满在这里，来充满我们的心，让我们明白你所有旨意。哦，主圣灵啊，主圣灵充满在这里，叫我们的灵能在你光中再一次兴起。哦，主圣灵，主圣灵充满在这里，来充满我们的心，让我们明白你所有旨意。地图啊，不要惧怕，要欢喜快乐，因为耶和华行了大事。Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，靠着耶稣的名的圣。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian ada kemenangan dalam nama Yesus. Hallelujah.
Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan, atas kesehatan yang masih Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami datang, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin。在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《安稳在耶稣手中》。Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian sentosa dalam Yesus.亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在启示录第2章第5节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 5，我们一起来念。所以应当回想你是从那里坠落的，并要悔改。行起初所行的事，你若不悔改，我就到你那里，把你的灯台从原处挪去。Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. 我们来同心祷告。慈悲的父上帝，我们再次来到主面前，
谢谢你带领我们今天早上能够来敬拜你。主啊，虽然在这个疫情的情况当中，我们无法到处跑，我们无法聚集在一起，可是我们要向你献上感恩，你再一次给我们机会，能够在家里来敬拜你。阿爸天父上帝，今天早上我们再一次恳求主，借助你的慈爱与怜悯，求主洗净我们一切的过犯。我们要承认我们是个罪人，我们要承认，在我们每一天的日子里头，我们常常得罪主，得罪别人，甚至得罪阶级。今天我们跪下来，以破碎的心，恳求主借助你的宝血，再次赦免我们一切的罪恶。求主更新我们，求主塑造我们，让我们的生命完全被更新，让我们的生命完全是属于你，都在你的掌管之下。天父上帝，谢谢你，我们知道我们错，我们不对，甚至我们不配成为你的儿女，可是因着你的慈爱怜悯，你再次给我们机会悔改。谢谢主，垂听我们的祷告，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死而埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人生人。我信圣灵，我信圣而合的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起义经文。Mari kita berresponsoria. 在主里坦然无惧，反认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。这样，爱在我们里面的已完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。Di dalam Tuhan tiada ketakutan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan Majelis GMI Titus untuk mempersembahkan sebuah pujian. Kepada apapun
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas persembahan pujian dari rekan-rekan majelis. Kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan kita bersama, pujian yang sungguh indah dan menguatkan kita semua. Pujian ini mengatakan kepada kita, Tuhan melalui tiang awan dan tiang api akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita seharusnya kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan sebenarnya melalui pujian tadi sudah menjelaskan isi khotbah kita pada pagi hari ini. Dan sebenarnya saya tidak perlu khotbah lagi pada pagi hari ini. Tapi khotbah ya tetap khotbah. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Jadi tetap harus disampaikan. Kalau tidak, nanti saya akan dimarahi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu sendiri Bapa, kami bisa ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur walaupun di masa pandemi ini Bapa, kami bisa mengikuti ibadah walaupun harus di rumah kami masing-masing. Bapak, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan Kau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami, menyampaikan kepada kami akan isi hati-Mu, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi untuk mendengarkannya, dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya akan baca untuk kita semua. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Salah satu penyakit yang paling parah pada diri manusia adalah perasaan takut. Takut dalam hati. Bahkan seringkali manusia merasa takut terhadap sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditakuti. Hal ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan sekali dalam sejarah kehidupan manusia. Dulu di daratan Tiongkok ada seorang pemuda yang hidup dalam ketakutan. Oleh karena perasaan takut yang dialami, akhirnya membuat dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja, tidak berani kemana-mana, baik di dalam rumah maupun di luar rumah pun tidak tenang. Yang pada akhirnya pemuda ini mati sia-sia. Setelah diselidiki, ternyata selama ini pemuda ini selalu wanti-wanti. Wanti-wanti apa Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Dia wanti-wanti dan merasa takut jika suatu hari langit akan jatuh menimpa dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan sekali? Bukankah ini adalah ketakutan yang sebenarnya tidak perlu ditakuti sama sekali? Bagaimana mungkin langit bisa jatuh menimpa manusia? Tetapi inilah kenyataan yang terjadi. Seringkali kita membiarkan diri kita hidup dalam ketakutan yang tidak semestinya kita takuti, yang pada akhirnya menyusahkan diri kita sendiri saja. Saudara, memang perasaan ketakutan dalam diri manusia adalah salah satu unsur emosional yang wajar ada dalam diri manusia, yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita.
Misalnya penyakit, bencana alam, tindakan kejahatan, persaingan dalam bisnis, mengejar prestasi dalam dunia pendidikan, berbagai jenis kecelakaan yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita, dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal ini tentu bisa menimbulkan rasa takut dalam diri kita. Misalnya, penduduk yang tinggal di dekat laut, bila terjadi gempa, tentu selain ketakutan yang disebabkan oleh gempa tersebut, juga takut kemungkinan akan terjadi tsunami yang sangat menyedihkan. Lalu kita yang sering bepergian dengan pesawat terbang, bila mendengar banyak berita tentang jatuhnya pesawat terbang, hilangnya pesawat terbang, tentu akan membuat kita merasa takut untuk naik pesawat terbang lagi. Dan pada saat kita divonis oleh dokter menderita penyakit kanker ganas, bahkan divonis hanya bisa bertahan hidup selama 1 tahun saja, tentu hal ini juga akan membuat kita merasa takut setengah mati. Atau ada di antara kita yang jika divonis dokter mengidap penyakit kanker ganas lalu kita senang? Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Bahkan bisa membuat kita stres, membuat kita hilang pengharapan, membuat kita merasa hidup tidak ada artinya lagi. Kalau kita lihat dari beberapa contoh di mana manusia hidup dalam berbagai ketakutan, yang menjadi penyebab utama timbul rasa takut itu adalah takut mati. Dari segala peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia yang memicu rasa takut, ujung-ujungnya adalah karena kita takut akan kematian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adakah di antara kita hari ini yang juga takut mati? Adakah di antara kita yang oleh karena terpapar COVID jadinya takut mati? Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, perlukah kita takut akan kematian? Dan secara khusus bagi kita orang-orang pengikut Kristus, perlukah kita merasa takut menjalani kehidupan kita saat ini? Perlukah kita takut akan kematian? Sebenarnya jawaban yang tepat adalah kita tidak perlu takut akan kematian. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Karena toh semua manusia pada suatu saat pasti akan mati. Entah itu disebabkan oleh apapun, yang pasti kita manusia suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Artinya saat ini tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang dalam antrian menunggu meninggalkan dunia ini. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut mati. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus harusnya sama sekali tidak takut mati. Sebaliknya, bagi kita orang percaya, kematian adalah suatu hal yang perlu disyukuri. Kenapa? Karena kita akan segera bertemu Bapa di surga. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Di sana mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu pertanyaan kedua, sebagai pengikut Kristus, perlukah kita merasa takut dalam kehidupan kita? Dalam hal ini jawabannya ada 2, yaitu perlu takut dan tidak perlu takut. Kita perlu merasa takut saat kita melakukan dosa. Artinya saat kita sedang melakukan dosa dan di dalam diri kita timbul rasa takut, itu adalah hal yang wajar. Dan ketakutan itu sebenarnya adalah suatu peringatan kepada diri kita sendiri akan tindakan dosa yang sedang kita lakukan. Oleh sebab itu, pada saat kita melakukan dosa
dan timbul ketakutan, maka tindakan selanjutnya adalah segeralah bertobat dan berhenti melakukan dosa. Kemudian dari pertanyaan yang sama, sebagai pengikut Kristus, apakah perlu takut? Jawabannya adalah tidak perlu takut. Mengapa? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dalam perikop ini mengajarkan kepada kita 3 poin utama agar kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita berasal dari Allah. Mengapa sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tidak perlu takut? Karena kita berasal dari Allah. Artinya jika kita mengenal dan mengakui diri kita ini adalah berasal dari Allah, ciptaan Allah, yang Allah ciptakan secara istimewa dan berbeda dari makhluk ciptaan yang lainnya, kenapa kita harus hidup dalam ketakutan? Sama sekali tidak perlu takut, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita yang adalah ciptaan Allah, sudah tentu Allah akan menyertai kita. Allah akan melindungi kita walaupun kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Allah akan memberikan kita kekuatan agar kita mampu menghadapi setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana Allah yang sudah menyertai Yusuf dari setiap penderitaan yang tidak adil yang disebabkan oleh ulah abang-abangnya, hingga dia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya dipenjarakan. Demikian juga Allah akan menyertai kita di dalam setiap gelombang kehidupan yang kita alami selama di bumi ini. Sebagaimana Allah yang juga sudah melindungi Daud dari serangan-serangan beruntun Raja Saul, demikian juga Allah akan melindungi kita dari setiap bencana kehidupan yang menimpa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu saat saya mendapat jadwal menerima vaksin di rumah sakit Metodis jam 3 sore. Lalu saya berangkat dari rumah kira-kira jam 2 dengan naik Honda sendirian. Tepatnya saat belokan dari Jalan Sutomo ke Jalan Sutrisno, ternyata jalan tersebut berminyak dan licin. Akhirnya tanpa bisa dielak lagi, saya jatuh dan kepala saya terasa pusing sekali pada saat itu. Tetapi saya segera bangkit dan mengangkat kereta saya, lalu melanjuti perjalanan ke rumah sakit Metodis yang tinggal beberapa meter lagi. Akhirnya sampailah saya di pelataran parkir rumah sakit Metodis. Tetapi setelah itu saya tiba-tiba hilang ingatan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saya bisa datang ke rumah sakit. Kenapa bisa saya ada di pelataran rumah sakit Metodis dan untuk apa? Saya gak tahu sama sekali pada saat itu. Otak saya sama sekali blank, kosong dan bingung. Lalu saya duduk sejenak di sebuah bangku kecil dan terus berpikir, kenapa saya datang ke rumah sakit Metodis? Kira-kira 10 menit berlalu, barulah saya sadar kembali bahwa hari itu saya akan divaksin. Saya tidak segera masuk ke dalam rumah sakit. Saya ke Indomaret membeli sebotol air aqua dan meminumnya dan kembali duduk di ruang tunggu sejenak. Setelah agak tenang, barulah saya masuk mendaftarkan diri untuk divaksin. Selesai divaksin,
Saya kembali naik Honda sendiri dan pulang selamat tiba di rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang mau saya katakan adalah, jikalau bukan penyertaan Allah, saya mungkin tidak akan pernah kembali ke rumah lagi. Mungkin saya akan berkeliaran di tengah kota Medan tanpa tujuan. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa kita adalah berasal dari Allah. Artinya, kita adalah milik Allah sepenuhnya. Dan Allah pasti akan menyertai, melindungi, dan memberi kita kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang masih Allah izinkan. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita sama sekali tidak perlu takut dalam segala keadaan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat 24 mengatakan, lihatlah burung-burung gagak. Mereka tidak menabur atau menuai. Mereka juga tidak mempunyai gudang atau lumbung, tetapi Allah memberi mereka makan. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir bagaimana seekor burung hidup di alam bebas? Seekor burung yang terbang kian kemari, dia tidak pernah bercocok tanam. Kerjanya tiap hari hanya mencari dan mencari makanan yang ada di sekitarnya saja. Bahkan dia tidak memiliki tempat menyimpan makanannya sendiri. Yang dilakukan hanya menikmati makanan yang sudah diperoleh dan besoknya mencari lagi dan menikmati lagi. Burung-burung itu sungguh tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut bagaimana kehidupan selanjutnya. Tetapi kita sendiri bisa melihat bagaimana Allah mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita manusia lebih berharga daripada burung-burung itu? Sama seperti pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun lamanya perjalanan mereka di padang gurun. Tentu selama dalam perjalanan tersebut begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Tetapi firman Tuhan dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dibebaskan Tuhan sendiri dari perbudakan di Mesir. Dan sudah tentu bangsa Israel adalah berasal dari Tuhan. Sekali lagi, kita juga adalah umat pilihan Tuhan yang sudah Allah selamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita berasal dari Allah dan kita adalah milik Allah sepenuhnya, dan sudah pasti Allah akan menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lagi hidup dalam ketakutan. Amin. Bapak Gereja Metodis John Wesley mengatakan demikian, the best thing of all is God is with us. Yang paling baik dari segala yang ada adalah Allah menyertai kita. Selama kita percaya dan mengetahui Allah yang selalu menyertai kita, maka kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Nah, yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita adalah pemenang. We are the winner. Kita adalah orang-orang pemenang. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Artinya di sini bahwa kita adalah pemenang, bahwa kita sudah menang menghadapi segala kejahatan dalam dunia ini. Nabi-nabi palsu di sini bisa diartikan penyesat.
mengganggu, perusak, godaan-godaan fana, segala ketidakadilan, segala penderitaan dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita selama ini di dalam setiap penderitaan dunia yang kita hadapi dan kita masih bisa ada hingga saat ini, kita masih bisa bertahan hingga hari ini, kita masih bisa melihat sinar matahari setiap pagi hari, dan kita masih diizinkan Allah melihat pelangi sang wisuda, itu berarti kita adalah orang-orang pemenang, Bapak Ibu, yang telah mengalahkan segala derita yang ada di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu, kenapa harus takut? Tidak. Sebagai pemenang, tidak seharusnya hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf, anak Yakub, yang dibenci dan dikucilkan oleh saudara-saudaranya, membuang Yusuf ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak di tanah Mesir, lalu difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya dipenjarakan. Bahkan di dalam penjara pun dilupakan oleh kepala juru minum, padahal dia sudah diselamatkan oleh Yusuf. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat betapa menderitanya Yusuf pada waktu itu. Dari satu masalah ke masalah yang lain, sepertinya bertubi-tubi masalah terus terjadi pada diri Yusuf. Tetapi Yusuf bertahan dan terus mengandalkan Tuhan, sehingga pada akhirnya Yusuf diangkat sebagai panglima tertinggi di seluruh tanah Mesir. Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Yusuf yang sudah menjadi pemenang dari segala penderitaan yang dialaminya, dan dia tidak pernah takut di setiap penderitaan yang dihadapinya, karena Allah menyertai dia. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai pemenang di dalam Tuhan juga tidak perlu takut dalam seluruh segi kehidupan kita. Terlebih Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi ini, dia sudah bertahan menerima segala penderitaan yang tidak adil hingga tersalib di atas kayu salib. Tetapi oleh kebangkitannya dari antara orang mati, menyatakan kemenangannya dari sekak si iblis. Nah, dalam hal ini mengajak kita sebagai pengikutnya, jangan lagi hidup dalam ketakutan. Saya teringat dalam sebuah film yang berjudul The Karate Kid, yang diperankan oleh Jackie Chan sebagai guru kungfu dan Jaden Smith sebagai murid dari Jackie Chan. Saat Jaden Smith melawan Wang Zhenwei di turnamen karate pada babak final, Jaden Smith mengalami cedera di bagian kakinya. Dengan kondisi kaki yang cederanya lumayan parah, sebenarnya Jaden Smith tidak sanggup lagi melanjuti pertandingan, dan gurunya Jackie Chan juga sudah tidak mengizinkan dia untuk melanjuti pertandingan lagi. Tetapi Jaden mendesak agar Jackie Chan menggunakan teknik pengobatan tradisional Tiongkok untuk menyembuhkan kakinya yang cedera. Tentu gurunya juga penasaran, tentu Jackie Chan sangat penasaran. Kenapa Jaden masih ngotot mau melanjuti pertandingannya padahal kakinya cederanya sangat parah. Pada saat Jackie Chan bertanya kepada Jaden, apa jawaban Jaden? Jaden menjawab, karena dia masih takut. Akhirnya Jackie Chan mengobati kakinya walaupun belum sembuh total. Jadi Jaden berjalan menuju panggung pertandingan masih dalam keadaan pincang. Jaden kembali melanjuti pertandingan tersebut dan ternyata Jaden memenangkan kompetisi tersebut. Kemenangan Jaden
akhirnya membuat Zaidan tidak pernah takut lagi dalam menjalani kehidupannya. Demikian halnya dengan kita sebagai orang percaya. Oleh karena Yesus Kristus yang telah menang, mengalahkan maut, maka kita sebagai pengikutnya juga adalah pemenang dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita tidak seharusnya hidup dalam ketakutan lagi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita memiliki roh yang lebih besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari mana kita tahu bahwa kita memiliki roh yang lebih besar? Masih ingat saat Allah menciptakan manusia pertama, Adam? Setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidupnya. Seketika itu juga hiduplah Adam menjadi seorang manusia yang memiliki roh Allah sendiri. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dari sini jelaslah bahwa kita manusia ciptaan Allah memiliki roh yang paling besar dibanding dengan roh-roh lain yang ada di bumi ini. Karena roh kita langsung diberikan oleh Allah sendiri. Nah, pada saat kita menyadari bahwa ternyata kita memiliki roh yang melebihi segala roh yang ada, masihkah kita harus merasa takut dengan kehidupan yang kita lalui? Tentu tidak perlu takut lagi, bukan? Kalau kita memiliki roh Allah sendiri dalam diri kita, maka roh-roh sebesar apapun, termasuk roh setan, roh hitam, roh gaib, atau roh halus, itu semua tidak ada artinya lagi dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya sebagai pengikut Kristus, kita sama sekali tidak perlu takut kepada hantu. Bahkan kita tidak boleh takut kepada hantu. Karena jika kita masih takut kepada hantu, itu berarti kita menempatkan roh kita di bawah hantu. Padahal roh kita lah yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripada hantu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali teringat sebuah film yang dibintangi oleh Jet Li yang berjudul Fearless. Tidak ada rasa takut. Dalam film ini, Jet Li yang memiliki keahlian kungfu yang tak tertandingi. Siapa saja yang menantang dia pasti akan dilawan dan selalu menang. Dengan keahlian kungfu yang dimiliki, tentu bagi Jet Li sendiri, dalam dirinya sama sekali tidak ada rasa ketakutan. Dengan keahlian kungfunya yang luar biasa, kenapa harus takut? Saya masih ingat sewaktu saya masih kecil, bahkan saat remaja, saya takut bermain air atau mandi di kolam atau danau yang agak dalam. Kenapa? Karena saya pada saat itu tidak pandai berenang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi setelah saya menguasai teknik berenang, minimal menguasai teknik mengapung di atas permukaan air, sekarang ini walaupun tidak pandai berenang, saya tidak takut lagi bermain air atau mandi di tempat yang agak dalam. Bahkan di laut pun saya tidak merasa takut lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian hanya pada saat kita mengetahui bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh-roh yang lain yang ada di dalam bumi ini, maka seharusnya kita tidak perlu lagi takut terhadap roh apapun. Roh yang ada dalam diri kita adalah roh Allah sendiri yang maha kuasa. Jadi, mengapa kita harus takut kepada yang lain?
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya kita semua mulai hari ini kita menjadi pengikut Kristus yang tidak memiliki rasa takut dalam menjalani kehidupan yang diberikan Tuhan. Karena kita berasal dari Allah, karena kita adalah pemenang, dan karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh manapun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya tutup dalam doa, saya mengajak kepada kita semua, mari kita kembali bersama-sama menyanyikan lagu pujian tadi sekali lagi. Tiang awan dan tiang api. Terhadap apapun
memberikan kami kesempatan hingga pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar bersama. Pada pagi hari ini Bapa, kami bisa merenungkan bersama-sama, di mana kami yang sebenarnya adalah berasal daripada Engkau, dan kami adalah orang-orang yang sudah ditenangkan. Bahkan Roh Allah ada di dalam diri kami, membuat kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang seharusnya tidak hidup di dalam ketakutan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan bahwa seharusnya kami adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya tidak hidup di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Terima kasih Bapa. Mohon Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa terus menjalani hidup kami yang masih Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，宝血能力，来回应上帝的话，以便受奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian ada kuasa dalam darahnya untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas setiap hari Engkau selalu menjaga kami, berkat-Mu tidak pernah berhenti untuk menyertai kami. Bapa, saat ini kami memberikan sedikit persembahan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，不要怕，只要信。 Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Never Fear, Only Trust.
结束今天早上的机会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini, walaupun masih harus dari rumah kita masing-masing, berhubung pandemi yang belum mereda, tetapi kami terus menghimbau kepada kita semua, jangan kita lalai untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah satu perintah daripada Tuhan sendiri, supaya setiap hari Minggu kita datang beribadah kepadanya. Sebagai ucapan syukur oleh penyertaan, anugerah, dan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, marilah kita tidak lupa juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, bahkan persembahan pembangunan pastori yang masih kita butuhkan. Kita bisa mentransfernya ke BCA 843 004 5556 atas nama Mariana, atau bagi kita yang biasa menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu tinggal screenshot di QR yang sudah tersedia dan itu akan tertransfer ke bendahara kita. Percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita mau memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan mengingat kita dan memberkati kita. Untuk sementara ibadah onsite terbatas masih kita hentikan berhubung pandemi yang belum begitu membaik. Jadi mari kita tetap bersabar dan kita terus berdoa kiranya suatu hari kita bisa kembali bersama-sama di aula untuk beribadah bersama-sama. Dan mengenai vaksin, saya mendengar berita bahwa banyak instansi selain Rumah Sakit Metodis sudah membuka penerimaan vaksin ya kepada siapapun, dan silakan mendaftarkan diri dan terimalah vaksin dengan baik. Jadi tidak harus di Rumah Sakit Metodis ya. Jika kita ada berita ataupun mendapatkan kabar di instansi ataupun di tempat mana, klinik, puskesmas manapun, jika kita bisa mendaftarkan diri di situ dengan secepatnya, ya lebih bagus lagi. Jadi terimalah vaksin dengan sebaik-baiknya. Dan di mana gereja-gereja Tionghoa sudah membentuk satu tim peduli yang dinamakan Satgas COVID-19 Samaria, di mana bagi jemaat yang terpapar COVID tidak perlu panik dan takut.
Jika Anda membutuhkan bantuan mengenai tempat isoman, rumah sakit rujukan, mobil ambulans, dokter untuk bisa konsultasi, atau tabung oksigen dan obat-obatan yang berhubungan dengan COVID-19, bahkan proses kremasi dan pengebumian, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya dan saya akan menghubungi mereka dan kami akan berusaha bagaimana untuk menolongnya. Jadi tidak perlu panik ya, tidak perlu takut, langsung hubungi saya saja. Kami terus menghimbau kepada jemaat sekalian untuk mengikuti persekutuan doa gereja kita setiap hari Selasa malam jam 7.30. Saat ini kita menggunakan Google Meet. Jadi kami juga menghimbau kepada kita semua yang belum ada aplikasi Google Meet segera mendaftarnya. Ya, supaya kita bisa bersama-sama berdoa, mohon belas kasihan daripada Tuhan, kita bisa terus dikuatkan di masa-masa pandemi ini. Bagi keluarga kita yang memiliki anak-anak kecil dari BD sampai SD, mari kita terus menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Begitu juga dengan muda-mudi ya, bagi kita di rumah yang ada anak muda-mudi, mari kita menghimbau mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Santa Rospa, dan untuk sementara masih tetap melalui online. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita terus menaati peraturan pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan untuk memutus mata rantai virus corona dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, selalu memakai masker, terlebih berada di luar rumah, dan juga rajin cuci tangan dimanapun kita berada. Makanlah makanan yang bergizi dan berprotein, dan di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita selalu mengambil waktu untuk olahraga, dan untuk sementara menahan diri dan bersabar untuk tidak selalu berada di tempat keramaian. Bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini dan juga waktu singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.